RTVKGF News. முக்கிய செய்திகள். KGF-இல் அதிரடி காட்டும் MLA ரூபகலா சசிதர். 20 ஆண்டுகால அவதிக்கு முடிவு. பிபிஎல் கார்டு பென்ஷன் ரத்து பின்னணியில் இருந்த அதிர்ச்சி உண்மையை உடைத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபகலா சசிதர். முக்கிய தலைப்புச் செய்திகள். வார்டுகளுக்கே வரும் அதிகாரிகள். பென்ஷன் மற்றும் பிபிஎல் கார்டு பிரச்சினைகளை தீர்க்க 10 நாட்களில் அதிரடி சிறப்பு முகாம்கள். ரூபாய் 2000 நிறுத்தப்பட்டது ஏன்? இறந்தவர்களின் கணக்குகளுக்கு சென்ற ரூபாய் 100 கோடி கிருஹலட்சுமி பிரணம். அரசாங்கம் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை. 20 ஆண்டுகால சாலை பிரச்சினைக்கு விடிவு காலம். KGF நகரப்பகுதியில் நிலவி வரும் மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்மையார் ரூபகலா சசிதர் அதிரடி கள ஆய்வில் இறங்கியுள்ளார். குறிப்பாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பிபிஎல் கார்டுகள் மற்றும் நிறுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியங்கள் குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அதிரடி தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பென்ஷன் மற்றும் பிபிஎல் கார்டு ரத்து பின்னணி என்ன? மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் 13,500 பென்ஷன்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் பெரும்பாலானவை KGF நகர்ப்புற பகுதியைச் சேர்ந்தவை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு உடனடி தீர்வு காண வருவாய்த்துறை, உணவுத்துறை மற்றும் நகரசபை அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய சிறப்பு வார்டு முகாம்கள் இன்னும் 10 நாட்களுக்குள் நடத்தப்படும் என MLA உறுதியளித்துள்ளார். 90% பிரச்சினைகள் இந்த முகாம்களிலேயே தீர்க்கப்படும் என அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு, சென்னை என வெளியூர்களில் வேலை பார்க்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் டாக்ஸ் கணக்குகளால் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார். கிருஹலட்சுமி திட்டத்தின் 100 கோடி மர்மம் உடைந்தது. பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் ரூபாய் 2000 கிருஹலட்சுமி பணம் ஏன் நிறுத்தப்பட்டது என்ற மர்மத்தை MLA உடைத்துள்ளார். மாநிலம் முழுவதும் இறந்தவர்களின் கணக்குகளுக்குச் சென்ற சட்டவிரோதமான ரூபாய் 100 கோடி அரசு பணத்தை கண்டறிந்து அரசு தற்போது அதை முடக்கியுள்ளது. இது சாதாரண பெண்களின் தவறல்ல, தகுதியற்றவர்களின் கணக்குகளை நீக்கும் அரசாங்கத்தின் அதிரடி நடவடிக்கை என்றும் தகுதியான பெண்களுக்கு மீண்டும் இந்த தொகை முறையாக கிடைக்கும் என்றும் அவர் பெண்களின் அச்சத்தை போக்கியுள்ளார். 20 ஆண்டுகால சாலை பிரச்சினைக்கு விடிவு காலம். இதற்கிடையில் KGF ST வார்டு பகுதிக்கு வருகை தந்த MLA ரூபகலா சசிதருக்கு பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பை அளித்துள்ளனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக எந்த ஒரு சாலையும் அமைக்கப்படாமல் ஆட்டோக்கள் கூட வர முடியாத அவதி நிலையில் இருந்த ST வார்டு பகுதிக்கு தற்போது விடிவுகாலம் பிறந்தது என அப்பகுதி மக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர். புதிய சாலைகள். பௌத்த பள்ளி வரை 290 மீட்டர் நீள புதிய சாலையும் KHJS பிளாக்கிலிருந்து STNET சர்க்கிள் அதாவது உரிகம் சாலை வரை 900 மீட்டர் நீள சாலையும் அமைக்க ஒப்புதல். அடிப்படை வசதிகள். மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய புதிய குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அதாவது வாட்டர் பிளான்ட் மற்றும் 3 ஹைமாஸ் விளக்குகள் அமைக்க அதிரடி அனுமதி. துப்புரவு பணியாளர்கள் மீது பொதுமக்கள் புகார். அதே வேளையில் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் அதாவது CMC கிளீனிங் ஸ்டாஃப் வார்டுகளுக்குள் சரியாக வருவதில்லை என்றும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து தேநீர் குடித்துவிட்டு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் சுத்தம் செய்துவிட்டு செல்கிறார்கள் என்றும் பொதுமக்கள் MLAவிடம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்தும் அதிகாரிகள் மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. KGFನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕಿಯರಾದ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಶಾಸಕಿ. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ. ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳು. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು? ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ 100 ಕೋಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ. ST ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 290 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ. KGF ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. KGF ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂಗವಯಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 13,500 ಪಿಂಚಣಿಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು KGF ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜಸ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲೇ 90% ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 100 ಕೋಟಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀಡಲಾಗುವ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಸಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೃತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಎಸ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಬೌದ್ಧ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ 290 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ. ಕೆಎಚ್ಜೆಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಎಸ್ಟಿಎನ್ಇಟಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ. 3 ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ. ನಗರಸಭೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನ. ನಗರಸಭೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 months ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು BPL ಕಾರ್ಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆನ್ಷನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ 10 days ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವರು, ಫುಡ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ಮೇಜರ್ 90% ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5-10% ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ನನ್ನ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ 2 hours ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಒಂದು 3 ಕಡೆ 4 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಇನ್ನೂ ಟೀಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು, ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಫುಡ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಮತ್ತು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇದು KGF ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 13,500. ಅದರಲ್ಲಿ KGFದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ದು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಬಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಓಡಾಡೋವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು 2,000 ಏನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ 2,000 ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ತಪ್ಪಿಂದ ಯಾರಿಂದನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ಡೆತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ, ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು
ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರವವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ಯಾರು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡಿಬಾರ್ದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯ ಪಾಪ ಈ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ನು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, BPL ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ದು BPL ಕಾರ್ಡ್ನ ತೆಗೆದು APL ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. APL ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಏನೇನೋ ಈ ತರ ಅವರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.